ചെയ്ത കമനീയ രൂപമേ, പരമാണുവിലും പ്രാണബിന്ദുവായി പരിലസിക്കും ചിൽപ്രകാശമേ, കൈതൊഴാം ദൈവമേ, കരുണ ചെയ്ത കമനീയ രൂപമേ. അടുത്തതായി ഈ ഒരു വെബിനാറിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനായി അഭിരാമി ചേച്ചിയെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ചേച്ചി മ്യൂട്ടാണ്. Hello, am I audible? Now it's audible, Abhirami. Yes, ma'am. Good evening, all. I'm delighted to welcome you all to our online session on how to crack GATE, LPSC, UPSC, and other examinations. And it is wonderful to see so many of you gathered virtually from different corners of the city. This gathering itself shows the level of passion to the profession we all want to become. Yes. And without any delay, let me move on to my part. First of all, let me thank the Almighty and the pillar of strength, Machiavellis Training College Principal, Dr. Joju John Sir, who has given us permission to arrange this online webinar. I would like to welcome a familiar face, the member of this huge MTTC family, none other than our chief guest, Dr. Shafi Thompson, sir. It is always a pleasure to welcome you, sir. Hearty welcome, sir. I also would like to extend my hearty welcome to all those who have taken time to join this venture. On behalf of IQAC Placement Cell and Natural Science Associations Invictus and Zephyr, a heartfelt welcome to each one of you. I hope that you find this session both enriching and enjoyable. Welcome to you all. Thank you. അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വെബിനാറിന്റെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയ ഷാഫി സാറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു തിയോഫിലോസിന് അപരിചിതനല്ല, സുപരിചിതൻ തന്നെയാണ് ഷാഫി സാർ. എന്നാലും ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സാറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അശ്വിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Good evening, everyone. It is an honor to introduce today's esteemed guest, Dr. Shafi Thompson T, an exceptional educator, mentor, motivator, and academic leader. With an impressive career spanning multiple disciplines, Dr. Shafi Thompson served as a chairman of Institute of Management and Scientific Research, IMSR, and managing director of Diksha Institute of Competitive Exam. He is also the educator-in-chief at an academy where he inspires thousands of learners online. He is the director of Diksha Center for Guidance and Counseling. Currently, he is research scholar in education and working as a newsreader and anchor at Doordarshan. Dr. Shafi Thompson's academic journey is nothing short of extraordinary. He holds a doctorate in management studies, which complement his MBA in human resource management. He is also a passionate educator with an MD in education as well as a diverse academic background with an MSc in microbial technology and MA in psychology and MA in sociology. His educational qualification also include a B.Ed in Natural Science and a BSc in Biotechnology. He is a second rank holder in M.Ed Science Education, and his work has earned him more than 25 prestigious orator awards. His contribution to research are significant, with over 12 national and international publications. His remarkable achievements also include being honored with the Junior Scientist Award by Tamil Nadu Science and Technology Center in 2008 and 2009. His professional development extends to postgraduate diplomas in counseling and child psychology, as well as educational technology. With over 15 years of experience teaching in schools and colleges, he has imparted knowledge to more than 2 lakh students, leaving an indelible impact on the lives of young learners. His remarkable journey, marked by academic excellence, research contributions, and leadership roles, serve as a beacon of inspiration for students, educators, and professionals alike. We are privileged to have him with us today.
We welcome you, sir. താങ്ക് യു അശ്വിന. നമ്മളെല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഒരു സെഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോവുകയാണ്. അധ്യാപന രംഗത്തിലെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ആയ കേറ്റഡ്, സീറ്റഡ്, LPSC, UPSC എക്സാംസ് എങ്ങനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റി വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊരു സെഷൻ എടുക്കാനാണ് ഷാഫി സാർ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. സാറിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Welcome, Shafi. Over to you. Thank you so much. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much. പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി മാർത്തി ഓഫ് ലെസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിനോട് പറയുകയാണ്. ഒരു നന്ദിയുടെ വാക്കല്ല, കാരണം നമ്മുടെ ദീക്ഷ എന്നതിന് ഉപരി ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് മാർത്തി ഓഫ് ലെസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ്. 2000 ഞാൻ ഒരു വാക്കൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ? ഓക്കെ സർ, ഓക്കെ. എന്റെ ഓഡിയോ വീഡിയോ ക്ലിയർ ആണോ? ആണ് സാറേ, ക്ലിയർ. റിയലി സോറി, ഞാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് കാർഡിനൽ ക്ലീമിസ് പിതാവിനോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്പം വൈകിപ്പോയത്. ആദ്യമേ തന്നെ എനിക്ക് എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനോടും സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ളത്, നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആ ബ്രോഷറും ലിങ്കും നിങ്ങളുടെ കൊളീഗ്സിന്, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ്, സ്റ്റുഡൻസിന് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു. കാരണം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനാണ്. അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. പ്ലീസ് ഷെയർ ദ പോസ്റ്റർ and the joining link with all your friends, students, colleagues and family. And I would like some of the coordinators to copy the link and paste it in our chat also. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് ചാറ്റിൽ ഒന്ന് ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചതില്. അതിന് വലിയ മുൻകൈ എടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഷൈനി ടീച്ചറിനെയും നാച്ചുറൽ സയൻസ് ഓപ്ഷണലിലെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെയും ആൻസി ടീച്ചറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള IQACയെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടുകൂടെ, ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടുകൂടെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. മാർത്തി ഓഫ് ലെസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിന്റെ പ്ലേസ്മെന്റ് വിഭാഗമാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒത്തിരി സന്തോഷം. ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതിലുള്ള വലിയ സന്തോഷവും അഭിമാനവും ആദ്യമേ തന്നെ അറിയിക്കട്ടെ. മാർത്തി ഓഫ് ലെസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിന്റെ ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാണ് ഡോക്ടർ ഷാഫി സാറ്. ഏത് പ്രോഗ്രാമിന്, എന്ത് പ്രോഗ്രാമിന് മാർത്തി ഓഫ് ലെസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെ മറ്റുള്ള ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് വളരെ ധൈര്യത്തോടുകൂടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു പേര് മാർത്തി ഓഫ് ലെസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലെ ഷാഫി സാറിന്റെ പേരാണ്. BEdും MEdും എല്ലാം മാർത്തി ഓഫ് ലെസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ ചെയ്തതിനു ശേഷം MEd വിഭാഗത്തിലെ അതിപ്രഗത്ഭനായ അധ്യാപകനായി മാർത്തി ഓഫ് ലെസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ, ഏകദേശം 200 കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ പങ്കെടുത്ത ഈ ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഒക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതൊക്കെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും മാർത്തി ഓഫ് ലെസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിന്റെ പിന്നിലെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഷാഫി സാറാണ്. ഷാഫി സാറാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ, an exceptional resource person, an outstanding trainer, a brilliant entrepreneur, what not, an outstanding human being. Warm welcome to ഷാഫി സാർ. ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകിയ ദീക്ഷയ്ക്കും ഷാഫി സാറിന് മാർത്തി ഓഫ് ലെസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിന്റെ വലിയ സ്നേഹവും നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാംസിന് ഒത്തിരി സ്നേഹപൂർവ്വം ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നാച്ചുറൽ സയൻസിലെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് വലിയ സ്നേഹവും കയ്യടിയും മാത്രം. താങ്ക് യു. വിഷിംഗ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടൈം. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എൻ്റെ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജോജു സാറിനും ഒക്കെ പ്രത്യേകം സ്നേഹം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത്രയും അധികം കുട്ടികൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇതൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു PSC ക്രാക്ക് ചെയ്യുക എന്നതിലുപരി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് കുറച്ചും കൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെബിനാർ ആണിത്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കേറ്ററ്റ് എങ്ങനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാം, സീറ്ററ്റ് എങ്ങനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ LPSA UPSA ഒരു
ടീച്ചർ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ മാത്രമല്ല, ഏറെക്കുറെ ആൾക്കാരുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്യൂർ ആയിരിക്കും. കാരണം കോവിഡിന്റെ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഗവൺമെന്റ് തലത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയാണ്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് മിശ്രിതമായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മിശ്രിതമായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഇതൊന്നും പഠിച്ചാൽ കിട്ടില്ലടേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ടാവും. 5-6 വർഷമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ PSC പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ്, എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. എന്നാൽ 3 മാസം കൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ 3 മാസം കൊണ്ട് പഠിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലവരൊക്കെ പറയും ലക്ക വീണു മുയല് ചത്തു എന്നൊക്കെ. ലക്കാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ എത്ര മാത്രം സമയം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മാസം അവിടെ കൊടുത്തു എന്നുള്ളതല്ല കാര്യം. ഒരു ക്വാളിറ്റി ടൈം ആണോ നിങ്ങൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്? അവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് കാര്യമില്ല. ഒരു ക്വാളിറ്റി ടൈം ആണോ നിങ്ങൾ ഈ 3 മാസം കൊടുത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷം കൊടുത്തതോ 5 വർഷം കൊടുത്തതോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ട്രാക്കിലും ഇല്ലാത്ത കുട്ടി ഒരു മിനിമം 180 ഡേയ്സ്, അതൊരു 6 മാസം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. അനന്തു മൈക്കൊന്ന് ഓക്കെ. അപ്പോ ഒരു 6 മാസം നിങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ, അതായത് മനസ്സിരുത്തി ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എക്സാമും ക്രാക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അത് KTET എന്നല്ല, LPUP എന്നല്ല, ഏത് കേരള PSC ലെവൽ എക്സാംസും നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് ടെക്നിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അത് എല്ലാവർക്കും കേട്ടോ, PSC പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപയോഗപ്പെടും. പിന്നെ KTET അല്ലെങ്കിൽ LPSC UPSC വരുന്നവർക്ക് ഞാൻ ആ ഒരു പോസ്റ്ററിൽ ഒരു ഷോർട്ട് തന്നിരുന്നു. ഒരു 10 മാർക്ക് നിങ്ങൾ KTET എഴുതാൻ പോയാലും ശരി തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഏതൊരു എക്സാം, അത് ഈ KTET അല്ലെങ്കിൽ LPSC UPSC എക്സാം നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചോ, ഈ സെഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 10 മാർക്ക് ഞാൻ തന്നിരിക്കും. ഒരു സംശയം വേണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ സാറിനോട് എന്നെ തന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, സാറേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, ഒരു ബുക്കും പേപ്പറും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചേക്കണം. ഓക്കെ, ഞാൻ ചിലത് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിന്നുള്ള കാര്യം പറയും, ചിലത് സ്ലൈഡിൽ നിന്നായിരിക്കില്ല, മനസ്സിൽ നിന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തേക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഞാൻ ചോദിക്കും, ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു സെഷനാണിത്, അല്ലാതെ വെറുതെ പോകരുത്, ഇന്ററാക്ഷൻ വേണം. കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവരും പഠിച്ചിറങ്ങിയവരും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കും അറിയണം നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം അളവിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് സെഷനിലേക്ക് കയറാം. ഞാൻ ഇനിയും വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് പറയണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലെ? ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ KTET LPSC UPSC എക്സാം അസാധ്യമെന്ന് തോന്നുന്നുവോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ തലയ്ക്കുള്ളിൽ. എടാ, ഞാനൊരു വീഡിയോ കണ്ടപ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. A4 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എന്താ വരുന്നത്? A4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വരിക? പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്തോ. എന്തായിരിക്കും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത്? A4 ഉറപ്പായിട്ടും അല്ലെ? ഈ പറഞ്ഞ ആളുടെ പേരൊന്ന് പറഞ്ഞേ. ശ്രീജയാണ്. ഓക്കെ. B4 എന്തെന്ന് വരും? മറ്റൊരാൾക്ക് പറയാം. ഓ, ബോൾ അല്ലെ? നമ്മൾ ഇത് പണ്ട് മുതലേ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. A4 ആപ്പിൾ. അവിടെ എന്തുമാത്രം പേരുകൾ എയിൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാലോ, എന്തുമാത്രം പേരുകൾ ബിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാലോ. പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ബ്രെയിനിൽ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ചിന്തയായിട്ട് അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? നമ്മൾ എപ്പോ ചിന്തിച്ചാലും A4 ആപ്പിൾ എന്ന് മാത്രമേ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഈസ് ആപ്പിൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു ചിന്ത എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച്
അത് പറഞ്ഞ് അത് ചിന്തയായിട്ട് മാറി എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അസാധ്യമെന്ന് തോന്നുന്നുവോ എന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അവിടെ ബ്രെയിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അസാധ്യം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. സാധ്യമെന്നും അസാധ്യമെന്നും മാത്രം ബ്രെയിനിന് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അസാധ്യമെന്ന് തോന്നുന്നുവോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിൽ ഒരു കാരണവശാൽ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ പറയുന്ന കാര്യം, നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. 180 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. എങ്ങനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഞാനിത് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോ എന്തായാലും ഞാൻ മാത്യു ട്രെയിനിങ് കോളേജും ദീക്ഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസും കൂടെ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു സെഷനാണിത്. ദീക്ഷ നാലാഞ്ചിറയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പോത്തങ്കോട്, നെടുമങ്ങാട്, പേയാട് എന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ദീക്ഷ PSC ഉണ്ട്. നാലാഞ്ചിറയിലാണ് കേറ്ററ്റിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് കോഴ്സുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് നാലാഞ്ചിറ സെന്ററിലാണ്. ഓക്കെ, ഈ സെഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു LP-UP എക്സാംസ്. LP-UP എക്സാമിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ. ബാക്കി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരാം. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. കാരണം സെഷന്റെ ഭംഗി പോവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാം എനിക്കിവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം മാത്രം കേട്ടോ. ദെൻ 10 ടിപ്സ് ടു ക്രാക്ക് എക്സാം. ഓക്കെ, ഒരു 10 ടിപ്സ് ഞാൻ തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്ക്, പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ അപ്രോച്ചസ് ഇൻ സൈക്കോളജി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു 10 മാർക്ക് ഞാൻ തന്നിട്ടേ പോകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ 10 മാർക്ക് വരുന്നത് ഈ അപ്രോച്ചസിൽ നിന്നാണ്, സമീപനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആ 10 മാർക്ക് വരുന്നത്. അതായത് ഷുവർ 5 മാർക്സ് മിനിമം ഫോർ നെക്സ്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് ഷുവർട്ടിയാണ്, ഒരു സംശയമില്ല. എന്തായാലും അപ് ടു 10 മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കും കേട്ടോ. ഇനി 4 ലെവൽ സ്ട്രാറ്റജി ടു സക്സസ്. അതായത് സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെഷൻ മാത്രമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇനി എന്താണ് ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയാലും ശരി, പോയില്ലെങ്കിലും ശരി, ദീക്ഷയുടെ കൂടെ ചേർന്നാലും ശരി, എന്താണെങ്കിലും ഈ 4 ലെവൽ സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ, ഏത് എക്സാമിനും ഉപയോഗിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. അവസാനം വരെ സെഷനിൽ ഇരുന്നേ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ബോർ അടിക്കാതെ സെഷൻ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ക്ലാസ് റൂം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നോട്ടെ. കാരണം നമ്മൾ അധികം സന്തോഷിച്ച, സ്നേഹത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് റൂം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു ചെയറും കൂടെ ഞാൻ അങ്ങ് ഇട്ട് തരികയാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക്. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹത്തിനോടൊത്ത് ചേർത്ത് കെട്ടാനായിട്ട് ഈ ഒരു ചെയറും കൂടെ അങ്ങ് തരികയാണ്. LPSA UPSA ചെയർ അല്ലെ. നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. ഈ ചെയർ വേണമല്ലോ അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തമ്പിങ് പോരട്ടെ. ഞാൻ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പോരല്ലോ, നിങ്ങളും കൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണിയെടുക്കണ്ടേ. ഓക്കെ താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തമ്പൊക്കെ വരണം. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് തമ്പ് വരണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ജീവനോടെ ഈ ക്ലാസ് പോവുള്ളൂ. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങി തീരും. അവസാനം ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം തരുമ്പോൾ എന്തൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു ഇതെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ചെയർ അങ്ങോട്ട് നീക്കിയിട്ട് തന്നിരിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലങ്ങ് ഉറപ്പിച്ച്, ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞാലെന്നല്ല, നിങ്ങളുടെ പഠനം കഴിഞ്ഞാലും ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരിക്കാൻ പോകുന്ന ചെയർ ഇതാണെന്ന് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലങ്ങ് ഉറപ്പിക്കുക. സാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ. എന്തായാലും നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ അത് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറയും, നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ തമ്പിട്ടോണം കേട്ടോ. കേറ്ററ്റ് LP-UP ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോരട്ടെ. എത്ര പേര് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു നോക്കട്ടെ. അടിപൊളി. യെസ്. ഇനി അടുത്ത ഒരു പ്രശ്നം, ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നില്ല. 30 മിനിറ്റ് ഞാൻ പഠനത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കും. അതായത് ഈ എക്സ്ട്രാ എക്സാമിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളവര് തമ്പിട്ടോ. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ 30 മിനിറ്റ്സ് ഈ ഒരു സെഷൻ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പിന്നെ തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് ഇടയ്ക്ക് നിർത്താനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തമ്പിടണ്ട. ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ മാത്രം. ഞാൻ ആ ചെയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്. ഇനി അടുത്ത 3ാമത്തെ പോയിന്റ്, ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് ഇഷ്ടമായത് പലതും ത്യജിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. തമ്പ് പോരട്ടെ, തമ്പിന്റെ എണ്ണം കുറയുമല്ലെന്ന് അറിയട്ടെ അല്ലെ. പലതും ത്യജിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണോ? ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് ഇഷ്ടമായത് പലതും ഞാൻ ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. എന്റെ പിള്ളേരെല്ലാം ഭയങ്കര ഹൈലി ആക്റ്റീവ് ആണല്ലോ, എല്ലാം ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എനിക്ക് ഇഷ്ടമായത് പലതും എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ, പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമല്ലോ.
അടുത്തത് LP UP കസേര ഞാൻ ഉറപ്പായി നേടിയെടുക്കും ഉറപ്പുള്ളവരെന്ന് തമ്പിട്ടെ. ഓക്കെ, നാലാമത്തെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാണ്. അത് ഒരല്പം കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ ഞാൻ തല ഉയർത്തി തന്നെ നിൽക്കും. യെസ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആ പ്രോമിസ് തന്നു. സോ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ കസേരയാണ്. മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചോ. എന്നിട്ട് ഈ സെഷൻ കേൾക്കാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നോ. ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരം സ്ട്രാറ്റജി ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്തോ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2008 മുതൽ ഞങ്ങൾ ആർജിച്ചെടുത്ത ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് തരുന്നത്. ഓക്കെ, സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണല്ലോ? വിജയലക്ഷ്മിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. ഫാത്തിമ, അശ്വിത, അശ്വതി, ഗീതു, ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, സൂപ്പർ. ഓക്കെ, ശരി. LPSAയുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെ? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ഏത് ജോലിയാണോ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ളത് LPSA അല്ലെങ്കിൽ UPSA ആണ് അല്ലെ? ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ചില കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, മറ്റ് PSC എക്സാംസ് ഒക്കെ മനസ്സിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് ഒരു 5 ജോലി നിങ്ങൾ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതണം എന്നുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊരു 5 ജോലി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പേപ്പറിൽ എഴുതണം. ഓക്കെ, പേപ്പറിൽ എഴുതണം. ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു 6 വയസ്സുകാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം. വേറൊന്നുമല്ല, ഞാൻ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അമ്മയും മകനും എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു, കുഞ്ഞിന് 2 മുട്ടായി ഒക്കെ കൊടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, മോനെ എന്താകണം എന്ന ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, അങ്കിളെ ഒരു പേപ്പർ തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ മോനെ തരാടാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ കൊടുത്തു. ഒരു പേനയും കൂടെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, പേനയും കൊടുത്തു. പേനയും കൊടുത്തിട്ട് അവൻ നമ്പർ ഇട്ട് എഴുതാൻ തുടങ്ങി. 1 ഡോക്ടർ, 2 ടീച്ചർ, 3 എഞ്ചിനീയർ. ഇങ്ങനെ അവൻ 6 ജോലികൾ അവൻ എഴുതി വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. 6 ജോലി എഴുതിയിട്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഉറപ്പില്ലേടാ, നീ ഏതാകുമെന്ന് നിനക്ക് ഉറപ്പില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അങ്കിൾ, എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ആവാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ 2ാമത്തെ ആവും, 2ാമത്തെ ആവാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ 3ാമത്തെ ആവും, 3ാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ 4ാമത്തെ ആവും. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് നിരാശ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് മനസ്സ് സ്ട്രെസ് അടുപ്പിക്കാതെ മുമ്പിലേക്ക് പോകാം. എന്നാലും ഇതിനകത്ത് ഒരു തിരുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ്. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും, ഞാൻ പറഞ്ഞു, പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തത്, ഓരോ ജോലിയും എഴുതി വെച്ചത്. അങ്ങനെ ഒരു ജോലി നിങ്ങൾ മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, LPSA UPSA ആണ് നിങ്ങൾ മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് അറിയണം അല്ലെ? എപ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും എക്സാം വിളിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ LPSA UPSAയുടെ സിലബസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ആ എക്സാമിന്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് എത്രമാത്രം പോസ്റ്റിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ട്, ഓരോ ജില്ലയിലും എന്തൊക്കെ സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാതെ PSC പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവരുത്. ഓക്കെ, അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ LPSA UPSA ആണെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ടും ഏതൊക്കെ ജില്ലകളിൽ എത്രമാത്രം ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ PSC അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അടുത്ത ഒരു സംശയം വരുന്നത് ഏത് ജില്ലയിൽ അപേക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ? ഏത് ജില്ലയിൽ അപേക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു സംശയം നമ്മുടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സ്വന്തം ജില്ലയിൽ തന്നെ എഴുതിയെടുക്കാനേ ഞാൻ എന്റെ പിള്ളേരോട് പറയാറുള്ളൂ. അപ്പം പറയും ഇവിടെ സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ജില്ലയിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്ത് കാണിക്കണമെന്നേ. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതിൽ അവസാനത്തെ പോയിന്റ്, എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതൊരു ചലഞ്ചാക്കി എടുക്കണം. നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ തന്നെ ജോലി മേടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഞാൻ വാശിയൊന്നും പിടിക്കുന്നില്ല. ചിലവർ പറയാറുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം അവിടെ എന്താ പറയാ വേക്കൻസി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഓർത്തോണം, അവിടെ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസി വരുമ്പോ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എത്രമാത്രം ആൾക്കാർ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും കൂടെ ഉള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്പർ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ചിലപ്പോൾ അവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യം വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ
തകർത്ത് വരും എന്നുള്ള കാര്യം പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നും അല്ലെന്നേ. ഇപ്പോൾ അതാത് ജില്ല തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്പർ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കണം. നമ്പർ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആഫ്റ്റർ കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം എത്ര പേര് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അറിയണം. അതിന്റെ ഒരു കട്ട് ഓഫ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നേരത്തെ നടന്ന എക്സാമിന്റെ കട്ട് ഓഫ് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്പർ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എത്ര പേര് മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, നേരത്തെ എത്ര പേര് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അഡ്വൈസിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എത്രയാണ്, ഇപ്പോഴുള്ള പ്രസന്റ് അഡ്വൈസ് സ്റ്റാറ്റസ് എത്രയാണെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ ജില്ല നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ദീക്ഷ വഴി കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. മീൻസ് കുട്ടികൾക്ക് അതിന്റെ ഹെൽപ്പ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ദീക്ഷയിലെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല, ആര് ചോദിച്ചാലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അതിനകത്ത് ഒരു സംശയമില്ല, അത് ദീക്ഷയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഇതാണ് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറുള്ളതാണ്. ഇതുപോലെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, നമ്പർ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആഫ്റ്റർ കൺഫർമേഷൻ, കട്ട് ഓഫ് എത്രയാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് നടന്ന എക്സാംസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് LPSTയുടെയും UPSTയുടെ ഒക്കെ ലിസ്റ്റുകളാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ കട്ട് ഓഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റും. ആ കട്ട് ഓഫ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നന്നായിട്ട് ജില്ലയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാടും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്തത് അതായത് കണ്ടല്ലോ, LPSTയുടെ ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഇൻ മെയിൻ ലിസ്റ്റ്, ടോട്ടൽ അഡ്വൈസ് എത്ര ആയി, അതിനകത്ത് ഓരോ കാറ്റഗറി അനുസരിച്ച് എത്ര ആയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെയുള്ള ലിസ്റ്റ് ആണ്. ഈ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ്. കണ്ടല്ലേ? ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് LPST UPST ദീക്ഷയുടെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാച്ച് ഉടനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഫെബ്രുവരി 3-ാം തീയതി മുതലാണ് ആ ബാച്ച് വരുന്നത്. അത് നിങ്ങളെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയേ ഉള്ളൂ. ഇനി പോയിന്റ്സ് എഴുതി വെച്ചോ, ടിപ്സ് എഴുതി വെച്ചോ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. എടാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഇത് എക്സാമിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അനുവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് വരെയും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ്, അല്ലെ, ലേണേഴ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോഴും എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന പലരും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, സാറിന് ഇതൊക്കെ പറയാൻ ചുമ്മാ തോന്നുന്നതാ, ഞാൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്, ചുമ്മാ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്ന് പറയാൻ എളുപ്പമാണ്. എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, സാറ് പറയുന്നത് തെറ്റോ ശരിയോ എന്നുള്ളതല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ മുമ്പിലേക്ക് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ, അതൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, മറന്നു പോകരുത്. ഓക്കെ, അപ്പം ചേഞ്ച് യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, മനോഭാവം ആദ്യം മാറ്റുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം. വിന്നേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ദോസ് ഹു നെവർ ഫെയിൽ ബട്ട് ദോസ് ഹു നെവർ ക്വിറ്റ്. നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും തോക്കാത്തവനാണ് വിജയ് എന്നാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചിട്ട് വിജയിക്കുന്നതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. എപ്പോഴും വിജയിച്ച് നിൽക്കണം, അവനാണ് നമ്മൾ വിജയ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ APJ അബ്ദുൽ കലാം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദോസ് ഹു നെവർ ക്വിറ്റ്. നേടുന്നത് വരെ, അല്ലെ, കിട്ടുന്നത് വരെ പരിശ്രമിക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിജയ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു സംശയമില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം, ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ തിയറീസ് എന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ? നമ്മുടെ സൈക്കോളജിക്കകത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പെർസെപ്ഷൻസ്, തിയറീസ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. ആരായിരുന്നു? ആർക്കും അറിയില്ല? ആരെങ്കിലും ആൻസർ പറഞ്ഞോ? തിയറീസ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ പറഞ്ഞത്. ഞാനിനെ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. ഇതെന്താ ഈ സംഭവം? എന്താണ്? എന്താണ്? പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ. വേറെ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ? ഹെലനൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്തു തുടങ്ങി. മാക്സ് വെർത്തിമർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഇത് ഹോൾനെസ്, അല്ലെ, തിയറി അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് വന്നു. ജസ്റ്റാൾട്ടിസം എന്ന് പറയുന്ന തിയറി അവിടെ വന്നു. മാക്സ് വെർത്തിമറിന്റെ തിയറിയാണ്, നമുക്കറിയാം. ജസ്റ്റാൾട്ടിസം എന്ന് പറയുന്ന തിയറിയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ ജസ്റ്റാൾട്ടിസം എന്ന് പറയുന്ന തിയറി, ദ ജർമ്മൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് ജസ്റ്റാൾട്ടിസം എന്ന് പറയുന്ന പദം വന്നത് എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക.
രൂപം, ആകൃതി എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ഈ പറയുന്ന പോലെ മാക്സ് വെർത്തിമറിന്റെ 2 ശിഷ്യന്മാർ, അപ്പോൾ ഇത് പ്രൊപ്പണന്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 വക്താക്കൾ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആരൊക്കെയാണ്. വെരി ഗുഡ്, കോഫ്ക ആൻഡ് കോഹ്ലർ അല്ലെ. കോഫ്കയും കോഹ്ലറുമാണ് 2 വക്താക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കോഹ്ലറും കോഫ്കയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ആശയം കൊണ്ടുവന്നു. ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അന്തർദൃഷ്ടി പഠനത്തിനെ കുറിച്ചൊരു ആശയം കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അന്തർദൃഷ്ടി പഠനം എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ലേണിംഗ് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ആശയം കൊണ്ടുവന്നത് മാക്സ് വെർത്തിമർ ആണ്. പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാടാ? പെട്ടെന്ന് പോരട്ടെ, ആൻസർ പോരട്ടെ. വെരി ഗുഡ് സാന്ദ്ര. കോഹ്ലർ ആണ്. വെരി ഗുഡ്. കോഹ്ലർ ആണ് എന്ത് ചെയ്തത്? അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചത് കോഹ്ലർ ആണ്. ആരിലാണെന്ന് നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് നിപ്പുണ്ട്. സുൽത്താൻ എന്ന് പറയുന്ന, സെൽറ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിമ്പാൻസിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനം നടത്തിയത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ഒരു തിയറി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റു തിയറികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. എന്താണ്, ഏതൊക്കെയാണ്? ലോസ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ തിയറീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഏതാണ്? ക്ലോസ്, കോണ്ടിന്യൂറ്റി, സിമിലാരിറ്റി ആൻഡ് പ്രോക്സിമിറ്റി അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു തിയറി ഒക്കെ പറഞ്ഞത്, അപ്പോൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു. അതായത് ക്ലോസ്, അതുപോലെ തന്നെ കോണ്ടിന്യൂറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ സിമിലാരിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ പ്രോക്സിമിറ്റി അല്ലെ. സിമിലാരിറ്റി, പ്രോക്സിമിറ്റി, ക്ലോസ്, കോണ്ടിന്യൂറ്റി. അപ്പൊ ഈ 4 തിയറീസ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ പറഞ്ഞത് മാക്സ് വെർത്തിമർ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓരോ നേട്ടങ്ങൾക്കിടയിലും, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കാഴ്ചപ്പാട് മാറണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ കാഴ്ചപ്പാട് മാറണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യത്തിനും എന്തുണ്ട്? ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. നിങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഒരു സെഷന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നതിന് ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട്. എന്താ പർപ്പസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ടു ക്രാക്ക് എക്സാംസ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 കാര്യങ്ങൾ അധിഷ്ഠിതമാണെന്നാണ് ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞത്. അതിലേക്ക് വരാൻ നമുക്ക്. ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ പർപ്പസിനകത്ത് 2 കാര്യങ്ങൾ അധിഷ്ഠിതമാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർസൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഫോർസൈറ്റ്, മുൻകൂട്ടി കാണാനുള്ള കഴിവ്. ശരിയല്ലേ? നിങ്ങൾ എന്ത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടു? ഈ സെഷനിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, എക്സാം LPSC UPSC എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? മുൻകൂട്ടി കണ്ടു. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ BEd പഠിച്ച എന്തിനാ DLEd പഠിച്ചത്? എന്തിനാ TTC പഠിച്ചത്? ടീച്ചർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു ഫോർസൈറ്റ് നിങ്ങളിലുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യവും കൂടെ ഉണ്ട്. എന്താണ് ഫോർസൈറ്റിന്റെ കൂടെ? ഡിസയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിയായ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയും അല്ലെ. അതിയായ ആഗ്രഹം, ഇതിന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സൈക്കോളജിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഹോമിക് മനഃശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പസീവിസം എന്ന് പറയും കേട്ടോ. ഹോമിക് മനഃശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പസീവിസം എന്ന് പറയും. വില്യം മാക്ഡോഗലാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത്. 1908 വില്യം മാക്ഡോഗലാണ് പർപ്പസീവിസം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിക് മനഃശാസ്ത്രം, ഹോമിക് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വില്യം മാക്ഡോഗലാണ്. ഏത് ബുക്കിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി, ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി. നിങ്ങൾക്ക് ആ സൈഡിൽ ആ ബുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മുൻകൂട്ടി കാണലും ആഗ്രഹവും ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഉള്ളത് അല്ലെ. നിങ്ങൾക്ക് അതിയായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കണോടാ ടീച്ചർ ആവാൻ. അതിയായ ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഈ മുൻകൂട്ടി കണ്ടതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, എന്നാൽ മാത്രമേ ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ലേണിംഗ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കത്തുള്ളൂ, അന്തർദൃഷ്ടി പഠനം കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു പ്രോബ്ലം ഫ്രണ്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ പെട്ടുപോകുന്നതിന് കാരണം അതാണ്. ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവർ ആവണം. സുൽത്താനെ പോലെ, ഏതില് ജസ്റ്റാൾട്ടിസത്തിനകത്തെ സുൽത്താനെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവറായി മാറിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എക്സാം എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയൊരു വിപത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിനെ മെരുക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ 2 തിയറി നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകണ്ട. ചേഞ്ച് യുവർ
ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ചേഞ്ച് യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല 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 ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ഇതിങ്ങനെ കേട്ട് 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 സേവ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു, ഒരു കാര്യം എടുത്ത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നു എനിക്കിത് കിട്ടുമോ എന്ന് മനസ്സിനോട് ചോദിച്ചാൽ ബ്രെയിൻ അവിടെ ഇരുന്ന് പറയും കിട്ടില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ കിട്ടില്ല കിട്ടില്ല എന്ന് ആരെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു? ആ ബ്രെയിനിനെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചേക്കാണ്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കടാ, കിട്ടും കിട്ടും കിട്ടും, എനിക്ക് പറ്റും എനിക്ക് പറ്റും എനിക്ക് പറ്റും, ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും, ഒരു സംശയമില്ല. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ചുമ്മാ പറയുന്നതാണെന്ന്. അത് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഒരു സംശയമില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ കമ്മിങ് ടു രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, രണ്ടാമത്തെ ടിപ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തടസ്സങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ചേഞ്ച് യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിന് തയ്യാറാവും എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളിപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഇരുന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് തയ്യാറാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തടസ്സങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഉള്ള തടസ്സങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്താണ്, ചില കാര്യങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കൂട്ടും. ഓവർ തിങ്കേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അല്ലാതെ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഒരു പേപ്പറും പേനയും അങ്ങോട്ട് എടുക്കണം. ഒരു പേപ്പറും പേനയും അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങളെ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളിൽ വന്ന തടസ്സങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതിൽ ആദ്യത്തെ തടസ്സം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും മിക്കവാറും പലരുടെയും തടസ്സം. എവറി ടൈം ഐ എം ട്രൈങ് ടു സ്റ്റഡി, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെ? നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ ഫോണിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നം വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. നിങ്ങൾ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കഴിയുന്നതും ഓഫ് ചെയ്തിടുക. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരിടത്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഓഫ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള മെസ്സേജസ് അവിടെ തന്നെ കിടക്കും, ഒരു സംശയമില്ല, അത് ആരും കൊണ്ടുപോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറയാ, അത് ചിലപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയാലോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ അയച്ച ആളെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലോ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് നമുക്കും ഉണ്ട്, അല്ലെ? അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലോ, കിട്ടുന്ന അപ്പോഴ് തന്നെ, ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്ന അപ്പോഴ് തന്നെ ആ മെസ്സേജ് വായിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വെമ്പലുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ അത് പോയി വായിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുമെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ലെന്നേ. ആ തരുന്ന മെസ്സേജ് നമ്മളെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ആണെങ്കിൽ, അതൊരു സാഡ് മെസ്സേജ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു ഹാപ്പി മെസ്സേജ് ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന്, ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അത് നിങ്ങളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. തിരിച്ചു വരത്തില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ കയറി ഇരുന്ന് അങ്ങ് സഞ്ചരിക്കും, മണിക്കൂറുകളോളം സഞ്ചരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അത് പാടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ മൈൻഡ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണോടാ. ഞാൻ എപ്പോഴും കുട്ടികളോട് പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, നമുക്ക് വിജയിക്കാനായിട്ടല്ല പാട്, നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആവാനായിട്ടല്ല പാട്, ഒരു എക്സാമും ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടല്ല പാട്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അടക്കിയിരുത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല. സത്യമാണോ? സത്യമാണെങ്കിൽ തമ്പ് പോരട്ടെ. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഉറങ്ങുവാണോ? എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, ശരി. ഇനി അടുത്ത കുറച്ച് തടസ്സങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുറച്ച് തടസ്സങ്ങളായിരിക്കും, അല്ലെ? നിങ്ങളുടെ ഇമോഷണൽ ഇംബാലൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നിപ്പോ സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ ഒക്കെ പോയിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഉള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വിഷമകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇമോഷണലി ഇംബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കാം, കുടുംബത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിപത്താണ്, അല്ലെ? ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, ഇൽ ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ. ഞാൻ ഈ അവസാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ എക്സെപ്ഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് തടയിടുന്നതിന് കുറച്ചൊക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ടിയാണ്, പക്ഷെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടും ഇല്ല, കാരണം നമ്മൾ വെള്ളം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത്, അല്ലെ? പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം, ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ശരിക്കും നമ്മൾ ജയിലിൽ കൊണ്ടിടണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു കുറ്റകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല? വെള്ളം കുടിക്കില്ല. ഓക്കെ, തേഴ്സ്റ്റ് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ബോഡി നമ്മളോട് ചോദിക്കും കുറച്ച് വെള്ളം താടേ, ആര് കുടിക്കാൻ, അല്ലെ? അങ്ങനെ ബോഡി ചോദിച്ചാലും ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു വ്യക്തി
മിനിമം 3 ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും കുടിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, 3 മുതൽ 3.5 ലിറ്റർ വരെ വെള്ളം കുടിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു 1.5 ലിറ്റർ വരെ കുടിച്ചിരിക്കണം. ഇത് സാധാരണ നിലയിൽ സാധാരണ കാലാവസ്ഥയിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇപ്പൊ ചൂടുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ മേ ബി ഇതൊരു 5 ലിറ്റർ വരെ അല്ലെങ്കിൽ 6 ലിറ്റർ വരെയൊക്കെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചൂട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച്. ഓക്കെ, ഇനി ഷാഫി സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 3 ലിറ്ററെ കുടിക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോ ഈ ചൂടുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ 2.5 ലിറ്റർ കുടിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. കാരണം 3 വരെ കുടിച്ചാൽ മതി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്. അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങളുടെ സാധാരണഗതിയിൽ 3 ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 3 മുതൽ 3.5 ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് കുടിക്കേണ്ടത്. ഇത് PSC ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ആണ്. SCRT ബുക്കിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്ര വെള്ളം കുടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് 3 മുതൽ 3.5 ലിറ്റർ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ 1.5 ലിറ്ററും പ്രായപൂർത്തിയായ ആൾക്കാർ 3 ലിറ്ററും കുടിക്കണമെന്ന് അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു PSC ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ബയോളജിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ആ ഒരു ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ചിലരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, കക്ഷത്ത് കുപ്പിയും വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം എന്താ, ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന്. അതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ്, അങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ബോഡി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ബോഡി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് കുറച്ച് വെള്ളം വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുടിച്ചിരിക്കണം. പക്ഷേ അളവ് മറന്നു പോകരുത്. അത് ബോഡി ആവശ്യപ്പെട്ടാലേ ഇല്ലായെങ്കിലും ഒരു 3 ലിറ്ററിന് മുകളിലേക്കായിരിക്കണം നിങ്ങൾ കുടിക്കേണ്ടത്. ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിച്ചാലും പ്രശ്നമാണ്. ഈ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് 10 ലിറ്ററും 12 ലിറ്ററൊക്കെ കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുടിച്ചോളൂ. പക്ഷേ ഇല്ലാതെ വെറുതെ ഈ പറഞ്ഞത് കേട്ടത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെങ്കിൽ കുടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ മിനറൽസ് ഒക്കെ വാഷ് ഓഫ് ചെയ്ത് പോകും എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത്. അടുത്തത് ഡയറ്റ് ആണ്. ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പൈസി ഫുഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സ്പൈസി ഫുഡാണ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് സ്പൈസി ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും വേറെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം. പക്ഷേ ചെറിയൊരു കൺട്രോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലെ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് കൃത്യമായിട്ടും അറിയാം ഒരു കൺട്രോൾ ഇടണം. എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയധികം വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബോഡിക്ക് അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം. നിങ്ങൾ പണ്ട് മുതലേ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യൂല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കലം ബിരിയാണിയും അല്ലെങ്കിൽ കുഴിമന്തിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചടിച്ചിട്ട് എന്ത് പറയും, ലൈം ജ്യൂസും കൂടെ വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം വിഷമാണ് അകത്തോട്ട് കുത്തി കയറ്റിയത്, അതെന്ത് ചെയ്യണം, ഡൈജസ്റ്റ് ആവണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലൈം ജ്യൂസും കൂടെ കുടിക്കുന്നത് സൂപ്പർ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെയാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കണ്ടോ, എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അല്ലെ. എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം 20 മുതൽ 45 മിനിറ്റ് വരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ ബോഡിയെ സ്നേഹിച്ചില്ല എങ്കിൽ, എക്സസൈസ് വഴി സ്നേഹിച്ചില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് പഠനവുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധമെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം വരും, നിങ്ങൾക്ക് അസുഖം വരും, നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം വരും. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റ് ശരിയാവാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ന് ഒരു സംശയവും വേണ്ട. അപ്പോൾ ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ കഴിക്കണം കേട്ടോ, ഞാൻ ഇല്ലാന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല. പക്ഷെ മിതമായി കഴിക്കുക, അമിതമായിട്ടൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക, മിതമായിട്ട് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അധികമായാൽ അമൃതും വിഷം എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിതമായിട്ട് കഴിക്കുക. അമിതമായിട്ട് കഴിക്കാൻ തോന്നുമ്പോഴും ഓർക്കണം, ഇത് എനിക്ക് തന്നെയാണ് കേട് എന്നുള്ളതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ, മനസ്സിനോട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ് പറയും മോനെ വിട്ടേക്കടാ, അത്രയും മതി എന്ന് പറയും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. ചിലപ്പോഴൊക്കെ കൺട്രോൾ തെറ്റിപ്പോവും, സാരമില്ല. എന്നാലും ആ എക്സസൈസിന്റെ അളവൊന്ന് കൂട്ടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, നിങ്ങളുടെ തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതണം. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉറക്കമാണോ, നിങ്ങളുടെ ക്ഷീണമാണോ, നിങ്ങളുടെ അലസതയാണോ, എന്താണ് നിങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത്? നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ആണോ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരാണോ, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരാണോ, നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണോ, ആരാണെങ്കിലും ശരി, നിങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തെന്ന് എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇത്തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. ഓക്കെ, നേരത്തെ എക്സാം ഒക്കെ എഴുതാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പും ഇത്തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കണം. അങ്ങനെ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടായപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ആ എക്സാമിന് ചിലപ്പോ നിങ്ങളുടെ കൈവിട്ട് പോയിരിക്കാം ആ ഒരു തടസ്സം വന്നപ്പോ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കേണ്ടതല്ലേ? നമ്മളെ എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ കൃത്യത കിട്ടും, നമുക്കൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, നമ്മൾ കാണുകയും കൂടെ ചെയ്യാണ് അല്ലെ. സെൻസ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ എത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് ബ്രെയിനിൽ നന്നായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് കാണുകയും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇമേജ് നല്ല പൊസിഷനിൽ തന്നെ ബ്രെയിനിൽ കിടക്കും. ഓക്കെ, അടുത്തത്
നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തൊക്കെയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇനി ഈ തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷം അതില് ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയണം എന്നില്ല കേട്ടോ, എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല. എന്നാൽ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഇതിന്റെ ഒരു തോത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ആ തടസ്സങ്ങളുടെ തോത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ എത്താൻ ഇതര മാർഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും മുമ്പിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി വെച്ച് പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജി തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത്. ഈ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ദേഷ്യം വരരുത്, കാരണം നിങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജി തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജി തെറ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്നും മാറ്റി പിടിക്കണം. അതിനുള്ള മനസ്സ് കാണിക്കണം, മനോഭാവം മാറ്റണം. ആദ്യത്തെ മനോഭാവം മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ എത്താൻ ഇതര മാർഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കുട്ടികളോട് ആദ്യം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് തന്നെ, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റിയേ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജി മാറ്റി കുഞ്ഞുങ്ങളെ. ഞങ്ങൾ പറയുന്ന സ്ട്രാറ്റജി ഒരു 6 മാസം, കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ 6 മാസം നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം 95% കുട്ടികൾ അതില് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത്രമാത്രം റിസൾട്ടുകൾ ദീക്ഷയ്ക്കുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എത്താനായിട്ട് ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി വേറൊരു കാര്യം, ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്, സീക്ക് അഡ്വൈസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം എക്സ്പേർട്ട്. എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും, ആ മേഖലയിൽ സഹായിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരുടെ ആ എക്സ്പേർട്സിന്റെ അഡ്വൈസ് നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കണം. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്യരുത്. ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ അൺഅക്കാഡമിയിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കോൾസ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, 5000-ന് മുകളിലും 10,000-ന് മുകളിലും ആയിരിക്കും സ്റ്റുഡൻസ് ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുക. ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് കഴിയുന്നത് ചിലപ്പോൾ 10:30 മുതൽ 11:30 വരെയൊക്കെ ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ആ സെഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട്, രാത്രിയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ മെസ്സേജ് അയക്കും. ഓക്കെ, ഓൾമോസ്റ്റ് മിക്കത് ഞാൻ തിരിച്ച് റിപ്ലൈ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം അത് റിപ്ലൈ ചെയ്ത് തീർക്കും, അത്രമാത്രം റിപ്ലൈ ചെയ്ത് തീർക്കും. ഒരു ദിവസം എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നു വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു സാധനത്തിൽ ഒരു ഡൗട്ട് വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിനോട് പറഞ്ഞടാ, ഞാൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് പറയുന്നത്, എനിക്കൊരു വിഷമം തോന്നി എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം രാത്രി ലേറ്റ് നൈറ്റ് ആയി, ഉറക്കം വന്നു, ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഈ ഇത്രയധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കൂടെ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. ഞാൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ്, എന്റെ അധ്യാപക ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തെറ്റാണ്. നിങ്ങളും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചോദിക്കാനും പാടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പോരെ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് വേറെ ഒന്നുമല്ല, സാറേ ഗൂഗിളില് ഇൻഫർമേഷന്റെ റെവല്യൂഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ഏത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് സാറിന്റെ വാക്കിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, അത് തെറ്റില്ല എന്ന വിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കണ്ണു നിറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു എന്റേത്. കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല, പിന്നെ ഞാൻ ആരോടും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പേർട്ട് സജഷൻ തരാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു സപ്പോർട്ട് തരാനുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ മെന്ററിനെ പിടിച്ചങ്ങോട്ട് വെച്ചോണം. അത് ആരാണെങ്കിലും, നമ്മുടെ കോളേജിലെ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ, അവരെല്ലാവരും എപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും അവർ റെഡിയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഏത് കോളേജിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അവരുടെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അല്ലെ. നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. അവർക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അവർ വേറെ ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അങ്ങനെയുള്ള മെന്റേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചു വെച്ചോണം കേട്ടോ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പിടിച്ചു വെച്ചോണം. അടുത്തത് ബ്രേക്ക് ദ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ്. ഞാൻ ഇപ്പോ ഈ പറയുമ്പോഴും ജിവി ടീച്ചർ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഡു ഇറ്റ് നൗ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഡു ഇറ്റ് നൗ, ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നേ. ബ്രേക്ക് ദ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ്. നമുക്ക് എപ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് പ്രോക്രാസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, മാറ്റി വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. നാളെ നീളെ. ഞാനിപ്പോ ഇത് കേട്ടിട്ട് പോയി കിടന്നാലും ശരി തന്നെയാണ്, 2 ദിവസം കഴിയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ 10 ദിവസം കഴിയട്ടെ എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ വിജയം ദൂരേക്ക് പോകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. നിങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും, ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ത്യജിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിനകത്താണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ചിലപ്പോൾ ഈ അങ്ങനെയൊന്നും എന്റെ പിള്ളേരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. മീൻസ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാലും അതൊക്കെ മാറ്റി വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഞാൻ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി വാർണിംഗ് പോലെ ഇപ്പുറത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, ഞാൻ അത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ദ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അല്ലെ. അതെ,
നമ്മുടെ ജീവിതം എന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മറന്നുപോകരുത്. നിങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ? മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം, മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഭവത്തിൽ വലിഞ്ഞു തൂങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് 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 ഒരു വഴിയായ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആരാണ്? മോഡേൺ സൈക്കോളജിയുടെ പിതാവ് ആരാ? പെട്ടെന്ന് പറ. മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പറയൂ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹൈഫ, ഫ്രോയിഡ് അല്ലെ? സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് ആണ്. സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് ആണ്. നിങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് വിളിച്ച് പറയിക്കും. അതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയൊന്നും പോകണ്ട. ഞാൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ എന്താണ് മനസ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചത്? നമുക്കറിയാം സൈക്കോ അനാലിസിസ്, മാനസിക അപഗ്രഥനം എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മനോവിശ്ലേഷണ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് ആണ്. സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ഹിമശൈലത്തോട് ഉപമിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ്. നമുക്കറിയാം ഐസ്ബർഗ് മെറ്റാഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആശയത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ അബോധ മനസ്സ്, അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന ആശയം ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്ന ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് ആണ്. എടാ, ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഒന്നും കളയരുത്. മനോവിശ്ലേഷണ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര് എന്ന് ചോദിക്കാം. സൈക്കോ അനാലിസിസിന്റെ പിതാവ് അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ദെൻ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ഹിമശൈലത്തോട് ഉപമിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഐസ്ബർഗ് മെറ്റാഫോറിനോട് ഉപമിച്ചത് സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് ആണ്. അബോധ മനസ്സ്, അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്, ഈ ഒരു ആശയം കൊണ്ട് വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് വിളിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സങ്കീർണ പ്രതിഭാസമാണ് മനസ്സെന്നാണ്. 3 മണ്ഡലങ്ങളുള്ള, 3 ഡൊമൈൻസ് ഉള്ള ഒരു സങ്കീർണ പ്രതിഭാസമാണ്, ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ ഇപ്പം ചിന്തിക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഞാനിത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ 3 മണ്ഡലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോധ മനസ്സ്, ഉബോധ മനസ്സ്, അബോധ മനസ്സ്. അപ്പൊ ഈ 3 മണ്ഡലങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അതായത് കോൺഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് കോൺഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ കോൺഷ്യസ്, ദെൻ അൺകോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന 3 മണ്ഡലങ്ങളുള്ളതാണ് മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ കുറിച്ചും പ്രീ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ കുറിച്ചും അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈഗോ, നമുക്കറിയാം ഇഡ്, ഈഗോ, സൂപ്പർ ഈഗോ, അല്ലെ? നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ഈഗോ, സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്ന 3 വാക്കുകൾ കൊണ്ടുവന്നത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പ്ലഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഇഡ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. പ്ലഷർ എന്ന് പറയുന്ന, സുഖത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഇഡ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ എന്തും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മൾ പല പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടുന്നതിന് ഒരു കാരണം ഈ ഇദ്ദാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈഗോയാണ്. ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ പോലീസ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പട്ടാളക്കാരൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം. നമ്മളെ റിയാലിറ്റി പറഞ്ഞു തരുന്നത്, നമുക്ക് റിയാലിറ്റി എന്താണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്, നീ അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഈഗോയാണ്. then അടുത്തത് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ഈഗോയാണ്. സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മോറൽ വാല്യൂസ് ആണ്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഒരു മൊറാലിറ്റി ക്ലിയർ ഔട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഇഡ്, ഈഗോ, സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിന്റെ ഡൊമൈനുകളായിട്ടൊന്നും അല്ല ഫ്രോയിഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ 3 പാർട്ടുകളാണ് കേട്ടോ. പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ, പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഇതിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇഡ്, ഈഗോ, സൂപ്പർ ഈഗോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾക്കൊരു വാച്ച് കളഞ്ഞു കിട്ടുന്നു. വാച്ച് കളഞ്ഞു കിട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വാച്ച്, വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു വാച്ച്, അത് നിങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിന് കാരണം ഈ ഇഡ് ആണ് എന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം. ഇനി അത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ ആലോചിക്കുന്നു, അയ്യോ അത് ഞാൻ പിടിക്കപ്പെടും, ഇത് നിന്റേതല്ല, നിനക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതല്ല, നീ ഇത് കൊണ്ടുപോകരുത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈഗോയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് പ്രിൻസിപ്പലിനോ ഹെഡ് മാസ്റ്ററിനോ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർ ഈഗോയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ചോ. വേറൊന്നുമല്ല, എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൂപ്പർ ഈഗോ എവറി ടൈം കണക്റ്റഡ് വിത്ത് 2 തിങ്സ്. ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? പണിഷ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ
ഓർ റിവാർഡ്. കേട്ടോ, അതായത് ശിക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മാനം, ഇത് രണ്ടുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈ സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത്. സത്യമല്ലേ? നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് തിരിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്കറിയാം, എപ്പോഴോ നമുക്ക് പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ വീട്ടിൽ നിന്നോ നാട്ടുകാരിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ നിന്നോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെ? ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചായിരിക്കണം, റിവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് വെൽ ഡൺ, സൂപ്പർ ബോയ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, റിവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സൂപ്പർ ഈഗോ എപ്പോഴും മേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എക്സാമിനുള്ള കിട്ടിയില്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ടിപ്സിലേക്ക് വരാം. മൂന്നാമത്തെ ടിപ്സ്, ഓർഗനൈസ് യുവർ സ്റ്റഡി സ്പേസ്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ എന്തൊക്കെ കാണിക്കാൻ അല്ലെ? നമ്മൾ എത്ര അടുക്കിയാലും അടുക്ക് വരാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സത്യമാണോ? നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സ്പേസ് ഒന്ന് നോക്കി, എന്ത് ഭംഗിയായിട്ട് കിടപ്പുണ്ടെന്ന്. അടിപൊളിയല്ലേ? ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു, ഇച്ചിരി സമയം കിട്ടിയത് ഒന്ന് അടുക്കി വെക്കായിരുന്നു. നല്ലതായിട്ട് കിടപ്പുണ്ടോ? നന്നായിട്ട് അടുക്കി വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒട്ടുമേ അടുക്കി വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തമ്പു പോരട്ടെ. ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ള ആ മനസ്സുണ്ടല്ലോ. ഇതുണ്ട്, തമ്പ് കുറഞ്ഞു കണ്ടോ? കാരണം വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പലരുടെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ അറിയാം ഇപ്പൊ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, ഓർഗനൈസ് യുവർ സ്റ്റഡി സ്പേസ്. കൃത്യമായിട്ടും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സ്പേസിൽ പ്ലീസ് ഇത് മനസ്സിലാക്കണം, കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സ്പേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ്, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബുക്സ്, അത് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സ്പേസിൽ വരാവൂ. ബാക്കിയുള്ള ബുക്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കോമൺ റെഫറൻസ് ബുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ വെച്ചോളൂ. നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ബുക്കുകളായിരിക്കണം അവിടെ വരേണ്ടത്. വളരെ കുറച്ച് ബുക്കുകൾ മാത്രമേ സ്റ്റഡി സ്പേസിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വാരി വലിച്ച് ഇട്ട് കിടന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു രീതി പാടില്ല. അത് മനസ്സിന്റെ അടുക്കും ചിട്ടയും കളയും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അലസത വരും. കാരണം അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു, ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു, അത് നോക്കുന്നു, ഇത് നോക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് നോക്കണമെന്ന് തോന്നും, ഇത് നോക്കണമെന്ന് തോന്നും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മടിയാവും. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ട്രാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകും. അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടും ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സ്പേസ് കൃത്യമായിട്ടും ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഘടനാവാദത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പോ അല്ലെ? ഒരു സ്ട്രക്ചർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ പഠനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ചർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഘടനാവാദം പറയാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ആര് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡിനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ, മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫാദർ ഓഫ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് വില്യം വൂണ്ടാണ്. ഓക്കെ, വില്യം വൂണ്ടാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്? മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് സ്ട്രക്ചറലിസം, ആദ്യത്തെ മനഃശാസ്ത്ര സമീപനം കൊണ്ടുവരുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ മനഃശാസ്ത്ര സമീപനം കൊണ്ടുവന്നത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാരാണ്? വില്യം വൂണ്ടാണ് എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക. അദ്ദേഹം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അന്തർനിരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ അന്തർദർശനം. ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോരുത്. ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അന്തർനിരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ അന്തർദർശനം എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ആണ് ഈ അന്തർനിരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ അന്തർദർശനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഘടനാവാദത്തിനകത്ത് സ്ട്രക്ചറലിസം, അതിനകത്ത് ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആദ്യത്തെ മനഃശാസ്ത്ര സമീപനം, ദ ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച്. ഓക്കെ, സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? ഘടനാവാദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഇന്ന് നിലവിലില്ല കേട്ടോ. ഇന്ന് നിലവിലില്ല. ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന മനഃശാസ്ത്ര സമീപനം എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഘടനാവാദം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്നത്. ഓൾഡസ്റ്റ് വൺ, ഏൻഷ്യന്റ് വൺ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഏത് തന്നെയാണ്? ഘടനാവാദം തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറലിസം ആണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് നിലവിലില്ലാത്തതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഘടനാവാദമല്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ. ഇന്ന് നിലവിലുള്ളതിൽ പഴക്കം ചെന്നത് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഫങ്ഷണലിസം ആണ് എന്ന് മറന്നു പോരുത്. ഓക്കെ, അത് ഫങ്ഷണലിസം ആണ് എന്ന് മറന്നു പോരുത്. ഇത് സ്ട്രക്ചറലിസം ആണ്. അപ്പൊ ഈ സ്ട്രക്ചറലിസത്തിനകത്ത് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ മനഃശാസ്ത്ര സമീപനമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ദെൻ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ
ഘടകങ്ങളായിട്ട് വിഭജിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സമീപനമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഘടനാവാദം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ് അല്ലെ. ഇതിനെ നമുക്കൊരു എന്താണ് ഘടകങ്ങളായിട്ട് വിഭജിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ലൈബ്രറിയില് ബുക്കുകൾ എങ്ങനെയാണോ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, നമുക്കറിയാം ഓരോ സബ്ജക്ട് വൈസ് ബുക്കുകൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, ഇങ്ങനെ ഓരോ സെഷനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ വികാരങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ചിന്തകളെയും ഇങ്ങനെ ഘടകങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നിലവിലില്ലാതെ പോയെന്ന് പറയേണ്ടി വരും കേട്ടോ. അപ്പോ മനസ്സിനെ ആശയങ്ങളായും വികാരങ്ങളായും വേർതിരിക്കാം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ മനസ്സിനെ ആശയങ്ങളായും വികാരങ്ങളായും വേർതിരിക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത് നിലവിലില്ല. പക്ഷെ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ. സ്കൂളിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ആള് വില്യം വൂണ്ടാണ് അല്ലെ, വിൽഹെൽം വൂണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക. വിൽഹെൽം വൂണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക. ഓക്കെ, വില്യം വൂണ്ട് ആണ് പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത്, സ്ട്രക്ചറലിസത്തിന്റെ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വക്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്വാർഡ് തിച്ച്നർ ആണ്. ഓക്കെ, എഡ്വാർഡ് തിച്ച്നർ ആണ് അതിന്റെ വക്താവ്, അതിന്റെ അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലോകത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ആരെന്ന് വെച്ചാൽ എഡ്വാർഡ് തിച്ച്നർ ആണ്. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, PSC ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഓർത്തു വെച്ചോണേ. ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വേറൊന്നുമല്ല. സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് പറയുന്ന പദം കൊടുത്തത്, ഹു കോയിൻ ദ ടേം സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഡ്വാർഡ് തിച്ച്നർ ആണ്, നോട്ട് വില്യം വൂണ്ട്. വില്യം വൂണ്ട് അതിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നതേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഈ സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ പദം കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ കോയിൻ ചെയ്തത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എഡ്വാർഡ് തിച്ച്നർ ആണ് എന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം. ഏകദേശം 1920s നമ്മുടെ വില്യം വൂണ്ട് മരണമടയുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എഡ്വാർഡ് തിച്ച്നർ ഏകദേശം 1927 മരണമടയുന്നു. ഓക്കെ, ഈ 1927 കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം ഘടനാവാദം സ്റ്റോപ്പായി. കാരണം പിന്നെ ആരും അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് അത് സ്റ്റോപ്പായത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഫങ്ഷണലിസം അവിടെ വേര് പിടിപ്പിച്ചു, ഫങ്ഷണലിസം വന്നു. അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആര് വന്നത്, ഫങ്ഷണലിസം വരുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോ എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് കാരണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സാണ് അല്ലെ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു രീതി. നിങ്ങളിപ്പോ കോളേജിലാണെങ്കിലും ശരി തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പഠിക്കാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചറിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതെല്ലാം മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് എന്നാണ് ഫങ്ഷണലിസം പറഞ്ഞത്. ആരാണ് പിതാവ്? ഫങ്ഷണലിസത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാ? വില്യം ജെയിംസ്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. വില്യം ജെയിംസ് അല്ലെ, വില്യം ജെയിംസ് ആണ് ഫങ്ഷണലിസത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വില്യം ജെയിംസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശമൊക്കെ കിട്ടിക്കാണാം. അപ്പോൾ ഘടനാവാദം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറലിസത്തിന്റെ കാര്യം കിട്ടി. നിലവിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫങ്ഷണലിസം ആണ്. ഓക്കെ, എന്നാൽ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഏറ്റവും ഏൻഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സ്ട്രക്ചറലിസം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യത്തെ മനഃശാസ്ത്ര പരീക്ഷണശാല. ഓക്കെ, അപ്പോ സൈക്കോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ ലാബ് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വില്യം വൂണ്ട് ആണ് എന്നുള്ളത് മറന്നുപോകരുത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഫാദർ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം. ഓക്കെ, സൈക്കോളജിയുടെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഈ മനഃശാസ്ത്ര പരീക്ഷണശാല കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ടാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ 1879 ആണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലീപ്സിഗ് സർവകലാശാലയിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ജർമ്മനി. ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എവിടെയാണ് ഈ മനഃശാസ്ത്ര പരീക്ഷണശാല എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ലീപ്സിഗ് സർവകലാശാല. അന്ന് ഒന്നുമല്ല വന്നത്, അന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് കിടന്നത് ഓപ്ഷനകത്ത് കൺട്രി മാത്രമാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്, ജർമ്മനിയാണ്. ഓക്കെ, ജർമ്മനിയിലെ ഇതാ ഈ പറയുന്ന ലീപ്സിഗ് സർവകലാശാലയാണ് എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കാം. ദെൻ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ഘടകങ്ങളായി വിഭജിക്കാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ ബുക്കുകൾ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ഇന്ന് നിലവിലില്ലാതെ പോയത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഓക്കെ, അടുത്തത് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് പഠിച്ചു വെച്ചോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, സിലബസ് അനാലിസിസ് ആണ്. ഓക്കെ, സിലബസ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ BEdന് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ പോലും പലപ്പോഴും ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഏതൊരു കോഴ്സ് എടുത്താലും കൃത്യമായിട്ടും ചെയ്യാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് ഈ സിലബസ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സത്യമല്ലേ? സത്യമാണോ? കോഴ്സ് എടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും സിലബസ് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടാണോ നിങ്ങൾ കോഴ്സ് എടുത്തത്? സത്യമാണോ? എത്ര പേര് സിലബസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തത്?
കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ യെസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചിലരൊക്കെ നോ പറയുന്നു. യെസ്, നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇത് തന്നെയാണ്. സിലബസ് കൃത്യമായിട്ടും നമ്മൾ അനാലിസിസ് നടത്തിയിരിക്കണം. ഓക്കെ, എങ്ങനെ സിലബസ് അനാലിസിസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഓരോ എക്സാമിന്റെയും സിലബസ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അതിനകത്ത് SCERT ഭാഗം എത്രത്തോളം ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോ LPSA UPSA ഹോൾഡ് ചെയ്താണ് പറയുന്നത്. ബാക്കി PSC എക്സാംസിന് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അനാലിസിസ് നടത്തണം. കാരണം ഇപ്പോ കേരള PSCയുടെ ഒരു ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് SCERT ബുക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. നേരത്തെയും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താ മാറ്റം വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് അതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ SCERT ഭാഗം എത്രമാത്രം ആ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് അനാലിസിസ് നടത്തുക. അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്കറിയാം PSCയുടെ സിലബസ് എടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടും അതിന്റെ യൂണിറ്റ്സ് കണക്കാക്കിയായിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ യൂണിറ്റിന്റെ താഴെയും ഇത്ര മാർക്കിന് വരും എന്നുള്ളത് അവർ കൃത്യമായിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ നോ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മാർക്ക്. അപ്പൊ അതായത് ഓരോ സിലബസിനകത്തും എത്രത്തോളം മാർക്കുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തിനാണ്, ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. നോ ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലെവൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത്, ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. നമ്മളൊക്കെ കേറ്ററ്റ് എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് ഏകദേശമൊക്കെ നമുക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചിതമാണ്. പക്ഷേ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. കേറ്ററ്റിനകത്ത് വരുന്ന അക്കാഡമിക് ലെവൽ ഓഫ് എക്സാം ആയിരിക്കും വരുന്നത്, അക്കാഡമിക് ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് LPSA UPSA എന്താ അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഇതിന് രണ്ടിനും വലിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് ഏകദേശം ഒരു വ്യത്യാസം ഞാൻ പറയാം. അതായത് അക്കാഡമിക് ലെവലിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 4 ആൻസേഴ്സും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. അതായത് 4 ആൻസേഴ്സും തെറ്റാവണമെന്നില്ല, പക്ഷെ അതിൽ ഒരെണ്ണമായിരിക്കും കൂടുതൽ ശരി എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനകത്ത് ഒരെണ്ണമായിരിക്കും ശരി എന്നുള്ള ഒരു നിലയിലായിരിക്കും വരിക, മറ്റതെല്ലാം റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പൊ ദീക്ഷ പോലെയുള്ള ട്രെയിനിങ് ഓപ്ഷൻസിന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടും സിലബസ് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ LPSA UPSA ഒക്കെ സിലബസ് വേണമെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് LP സ്കൂൾ ടീച്ചർ ആൻഡ് UP സ്കൂൾ ടീച്ചർ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയൊക്കെ നേരത്തെ നടന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ സിലബസ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ, ഈ നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും, കൃത്യമായിട്ടുള്ള സിലബസ് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ എടുത്ത് പഠിക്കാൻ കേട്ടോ. ഈ സിലബസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അത് ഈ PSCയുടെ കേരള PSCയുടെ സൈറ്റിൽ തന്നെയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ ഒരുപാട് പേര് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, അടുത്തത് ടൈം ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ലെ. ടൈം ടേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം, നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് എഴുതി ശീലിച്ച ഒരു സംഭവം, ഒരിക്കലും പാലിക്കാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സമയം എന്ന് പറയുന്നത് തോൽവിയുടെ കൂട്ടുകാരൻ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. കാരണം സമയം നമ്മൾ കളയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കളയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ആരെയാണ് ദ്രോഹിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ. ടൈം ടേബിൾ എഴുതുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് പാലിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കൊക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്നതേ കൊത്താവൂ എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. കൊക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്നതേ കൊത്താവൂ എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാത്ത ഒരു ടൈം ടേബിൾ ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പാലിക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇനി വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങളുടെ നിത്യേനയുള്ള ജീവിതചര്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടൈം ടേബിൾ കുറച്ച് ഹെക്റ്റിക്കായി മാറും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. കാരണം നമ്മളൊരു 3 വർഷം കൊണ്ട് എഴുതിയെടുക്കാനല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഈ എക്സാം ഒക്കെ 3 വർഷം കൊണ്ട് എഴുതിയെടുക്കാനല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 6 മാസം കൊണ്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 വർഷത്തേക്കുള്ള സിലബസ് നമ്മൾ 6 മാസം കൊണ്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവൽ നിങ്ങൾക്ക് വരും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം SCERT എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5ാം ക്ലാസ് മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള SCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വലിയ ഹെക്റ്റിക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇത് നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം പഠിച്ചതാണ്, എത്ര പ്രാവശ്യം പരീക്ഷ എഴുതിയതാണ്, എന്നിട്ടും ആദ്യമായി കാണുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇത് മനസ്സിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനകത്ത്
ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡെയിലി ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക്ലി ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഡെയിലി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വീക്ക്ലി ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീരാവുന്നേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ആ എല്ലാം തകിടം മറിഞ്ഞു പോകും, ഈ ടൈം ടേബിൾ എല്ലാം തകിടം മറിഞ്ഞു പോകും അല്ലെ. അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അത് ഡെയിലി ടൈം ടേബിൾ ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ സംഭവിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് ഇത് പഠിച്ച് കയറാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല, അത്രമാത്രം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവും. പക്ഷെ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മുടെ വിജയം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിനെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുക. അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിക്കാത്തത് കുറച്ച് പാർട്ടും കൂടെ ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു 10 മിനിറ്റോ അരമണിക്കൂറും കൂടെ കൂടുതൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ ബ്രെയിനിന്റെ ആ ഒരു സ്പേസ് കൃത്യമായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരണം. ആദ്യമേ വാരി വലിച്ചു കിടന്ന് പഠിക്കരുത് കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഹെക്റ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ മാറും, ഒരു സംശയമില്ല. അപ്പോ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതാ ഞാൻ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്, ഇത് ദീക്ഷയുടെ ടൈം ടേബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ടൈം ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ടൈം ടേബിൾ 3-ാം തീയതി തുടങ്ങുന്ന ബാച്ചിന്റെ ഇപ്പോഴേ സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ടൈം ടേബിൾ, LP UPക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം ടേബിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് കൃത്യമായിട്ട് അനാലിസിസ് നടത്തിയിട്ടാണ് ഓരോ ദിവസവും പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഹിസ്റ്ററി 3-ാം തീയതി നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു. ഹിസ്റ്ററി ആയിരിക്കും വന്ന് അതിൽ കേരള ഹിസ്റ്ററി, അതിന് പഴശ്ശി വിപ്ലവമായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. 4-ാം തീയതി SCRT സയൻസ് ആണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ക്ലാസ് 5ന്റെ ചാപ്റ്റർ 1ഉം 2ഉം. ഓക്കെ, സയൻസിന്റെ ക്ലാസ് 5-ാം ക്ലാസ്സിലെ സയൻസിന്റെ ചാപ്റ്റർ 1ഉം 2ഉം ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്താ ഇത് പഠിക്കാൻ അല്ലെ, 1-2 ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിക്കുന്നത്, നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഒരു സംശയമില്ല. പിന്നെ 5-ാം തീയതി വരുമ്പോൾ സൈക്കോളജിയാണ്. അതിനകത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകരും ദർശനങ്ങളും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു അപ്രോച്ച് മാത്രം ആണ് നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ച് തീർക്കുക. ദെൻ 6-ാം തീയതി SCRTയുടെ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിലേക്ക് കയറുന്നു. ക്ലാസ് 5 ചാപ്റ്റർ 1ഉം 2ഉം. കണ്ടോ, കൃത്യമായിട്ടും ആ സിലബസ് പോയിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാം കേട്ടോ. 7-ാം തീയതി വരുമ്പോൾ ഫിസിക്സ്, അതിനകത്ത് അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും, അതായത് ക്ലാസ് 8 ചാപ്റ്റർ 8. കണ്ടോ, ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം. നമ്മുടെ സിലബസിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ക്ലാസ്സിലെ ബുക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിലെ പിന്നെ ഏത് ക്ലാസ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ആ ക്ലാസ്സിലെ ബുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാലോ ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണെന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ ടൈം ടേബിൾ കൊടുക്കും. 8-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും മോഡൽ എക്സാം നടത്തും. അതുപോലെ തന്നെ 9-ാം തീയതി സൺഡേ സെൽഫ് റിവിഷന്റെ ടൈമാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസവും കളയാനില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്റർടൈൻമെന്റിന് സമയം വേണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് 6 വർഷമല്ല ചോദിച്ചത്, 6 മാസമാണ്. നമ്മുടെ പരീക്ഷ 6 മാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്താൽ അതിന് ശേഷമുള്ളത് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എന്റർടൈൻമെന്റിനുള്ള സമയം തന്നെയാണ്, ഒരു സംശയമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലെടുക്കുക. നമ്മൾ ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചിലതൊക്കെ ത്യജിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ ആദ്യമേ ആ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രോമിസ് മേടിച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. ചില ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ത്യജിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല. അവിടെ നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതായത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊരിക്കലും ഒരു സാക്രിഫൈസ് അല്ല, ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. എന്നോട് എൻ്റെ ഒരു അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങളുടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നോ, ആ കാര്യം, അതായത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ആ കാര്യം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ അതും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, എന്ത് മനോഹരമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചു എന്നുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ എന്തുമാത്രം അങ്ങോട്ട് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നോ അത് നമ്മളിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ഒരു കാര്യം, ആ ഒരു എയിം നമ്മളിലേക്ക് അടുത്തു വരും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ ഈ ടൈം ടേബിൾ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇതേപോലെ ഇത് ഡെയിലി ടൈം ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക്ലി ടൈം ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ക്ലാസ് 5-ലെ ചാപ്റ്റർ 1ഉം 2ഉം പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അന്നൊരു ഗസ്റ്റ് കയറി വന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകരും ദർശനങ്ങളും പഠിക്കുന്ന 5-ാം തീയതി ആ സയൻസിന്റെ ക്ലാസ് 5 ചാപ്റ്റർ 1ഉം 2ഉം കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഒരു സംശയമില്ല, പഠിക്കാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പഠിക്കാൻ പറ്റും. എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല തന്നെയാണ്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരാഴ്ചത്തെ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലോ അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കുട്ടിയിട്ട് കിടക്കും അല്ലെ, ആകെ പ്രശ്നമാവും. അത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഓക്കെ, നീട്ടി പോകുന്നില്ല. അടുത്തത് 6-ാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, PYQ എന്ന് പറയുന്ന
ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. LPSA പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, UPSCയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ LPSA പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ NCA ഉണ്ട്. നോ കാൻഡിഡേറ്റ് സെഷൻ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. UPSCയുടെ അതുപോലെ തന്നെ വരും. അക്കാഡമിക് ലെവൽ എക്സാംസ്, കേറ്ററ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അക്കാഡമിക് ലെവലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ടുള്ളത്. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെ? അത് ഏത് തിയറിയാണ്? റിപ്പീറ്റഡ് ലേണിംഗിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ആവർത്തന പഠനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു തിയറി ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഏത് തിയറിയാ? ഏത് തിയറിയാ? ഈ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നി? അടിപൊളി അല്ലെ? ഒരു AI ക്രിയേറ്റഡ് ഫോട്ടോയാണ്. നിത്യ അഭ്യാസി ആനെ ഉയർത്തും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറി. ഏതാ തിയറി? നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുവാണോ? പെട്ടെന്ന് പറയൂ. നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാണോ, ഉറങ്ങുവാണോ, കഴിക്കുവാണോ? എന്താണ് അവസ്ഥ? നിത്യ അഭ്യാസി ആനെ ഉയർത്തും എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? എനിക്ക് ആൻസർ തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ, റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണോ? LPSCയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ലോ ഓഫ് എക്സസൈസ്. ലോ ഓഫ് എക്സസൈസ് ആരുടെയാണ്? വെരി ഗുഡ്. ലോ ഓഫ് എക്സസൈസ് തോണ്ടേക്കിന്റെയാണ്. ലോ ഓഫ് റെഡിനെസ് അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെയാണ്. ലോ ഓഫ് എഫക്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെയാണ്. നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പഠിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ലോ ഓഫ് എക്സസൈസ്, ലോ ഓഫ് റെഡിനെസ്, ലോ ഓഫ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്ന അഭ്യാസ നിയമമാണ്. ലോ ഓഫ് റെഡിനെസ് എന്ന് പറയുന്ന സന്നദ്ധതാ നിയമം. ലോ ഓഫ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫല നിയമം. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞത് തോണ്ടേക്ക് ആണ്. തോണ്ടേക്കിന്റെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ തിയറിയാണ്, അല്ലെ? ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ തിയറിയാണ് ഏത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? തോണ്ടേക്കിന്റെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ തിയറിയാണ്. ശ്രമ പരാജയ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയും. ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ തിയറി. അതുപോലെ തന്നെ കണക്ഷനിസം, സംബന്ധവാദം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറി. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോണേ. ലോ ഓഫ് എക്സസൈസ്, ലോ ഓഫ് റെഡിനെസ്, ദെൻ ലോ ഓഫ് എഫക്റ്റ്, ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ തിയറി, ദെൻ കണക്ഷനിസം. ഇതൊക്കെ തോണ്ടേക്കിന്റെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആവർത്തന പഠനം. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തോണ്ടേക്കാണ് എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സന്നദ്ധ നിയമമുണ്ട്, ഫല നിയമമുണ്ട്, ദെൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ അഭ്യാസ നിയമം, ലോ ഓഫ് എക്സസൈസ്. അതിനകത്താണ് പറയുന്നത് ആവർത്തന പഠനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് അതിനകത്താണ് എന്ന് മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയല്ലോ. ദെൻ 7ാമത്തെ പോയിന്റ്, അവോയ്ഡ് മിസ്റ്റേക്സ്. എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു എക്സാം എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ PSC ലെവൽ ഓഫ് എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം. ഇത് തന്നെയാണ് കേറ്ററ്റിനും സംഭവിക്കുന്നത്. ഗിവിംഗ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു GK ആൻഡ് PYQ. ഞാൻ നേരത്തെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലടാ. എന്താ പറഞ്ഞേ? ഇത് കണ്ടോ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. LPSA പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, UPSA പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, LPSA പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, NCAയുടേത്, UPSA പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദെൻ അക്കാഡമിക് ലെവൽ എക്സാംസ്, കേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ടീച്ചിങ് പോസ്റ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ആവശ്യമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാത്ത കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരുപാട് GK അങ്ങ് പഠിച്ചു തകർത്തത് കൊണ്ടും കാര്യമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പ്രീവിയസ് ഇയർ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറെക്കുറെ അതിന്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് ഒരു 40 to 45% വരെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് ആ ചോദിച്ചത് പോലെ തന്നെ ചോദിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചതിന്റെ ഓപ്ഷൻ അകത്തുള്ള 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ 4 ഓപ്ഷൻസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് അല്ലെ അടുത്ത എക്സാമിന് എന്തായിട്ട് മാറും? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വേണം പോവാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആൻഡ് മാഗസിൻ റീഡിംഗ്, അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടണം അല്ലെ. കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു ശീലം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ള മാഗസിൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വായിച്ചിരിക്കണം. എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് തന്നെ പോകണം. സ്കീമുകളൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി വേണം പോകാനായിട്ട്. ദെൻ യൂസിങ് ഫോൾട്ടി സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓൺ OMR, ഇത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. OMR ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട രീതിയൊക്കെ നിങ്ങൾ
നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അതിലേക്ക് എന്ത് കാര്യമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും. നമുക്കറിയാം ഒരു ബബിൾ ആണ്, അതൊരു മാഗ്നറ്റിക് റീഡർ വെച്ചിട്ടാണ് അത് വായിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ സോ ഈ ബബിൾ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലരിതാ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്യും, ചിലരിതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യും, അല്ലെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന കാണാം. അപ്പൊ ഈ തരത്തിലൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് ഫില്ല് ആവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബബ്ലിംഗ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഫ്രെയിം, ഞാൻ ഇതിപ്പോ മൗസ് വെച്ചിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഫില്ല് ആവാത്തത്, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത്. ഓക്കെ, ആദ്യം ഈ ഫ്രെയിം നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം. ഈ ഫ്രെയിം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യം വേലി കെട്ടിയിട്ട് വേണം അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, കൃത്യമായിട്ട് പെയിന്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ. കേട്ടോ, ഞാനിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ആ ഫില്ലിങ്ങിന്റെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ബബ്ലിംഗ് കൃത്യമായിട്ടും നിങ്ങൾ പാലിക്കണം. കാരണം ഈ ഒരു സർക്കിളിന്റെ വെളിയിലോട്ട് പോയാൽ തന്നെ അത് ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ട് മാറും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു ബബിൾ ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ അടുത്തോട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ പ്രശ്നമാണ്. നമ്മൾ ബബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ചാടി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെ, പലരും എന്ത് ചെയ്യും, അതും കൂടെ ചേർത്ത് ബബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുന്നവരെയൊക്കെ ഞാൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഇൻവിജിലേഷൻ നിന്നപ്പോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, ഫ്രം മൈ എക്സ്പീരിയൻസ്. അവരെന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയോ, ഈ പുറത്തേക്ക് തള്ളിപ്പോകുന്ന ഭാഗം കൂടെ കൃത്യമായിട്ട് ബബിൾ ചെയ്ത് ഇതിന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കും. ഓക്കെ, ഒരിക്കലും മാഗ്നറ്റിക് റീഡർ അത് വായിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബബിൾ മാത്രമേ അതിന് വായിക്കാൻ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ അൺവാണ്ടഡ് മെറ്റീരിയൽസ്. നമ്മൾ ഒരു എക്സാം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കിടക്കുന്ന കോഴ്സ്, ഇവിടെ കിടക്കുന്ന കോഴ്സ്, ഓൺലൈൻ കോഴ്സ്, എവിടെയൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടാം ആ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യും. ജോയിൻ ചെയ്താലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലരും പല സ്ട്രാറ്റജീസ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങളെ ഹെക്റ്റിക് ആക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല, കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസമുള്ള ഒരു പിന്നെ എന്താണ്, ഒരു ട്രെയിനിങ് സെന്ററിനെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക, ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോ സൈക്കോളജി ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ശിവരാജൻ സാറിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം ഏറെക്കുറെ നല്ലതായിട്ട് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അതിന്റെ തിയറി ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളുണ്ട്. പക്ഷെ കുറച്ച് എനിക്ക് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ തോന്നുന്ന ആ തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വേണം നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ, തെറ്റില്ലാത്ത മെറ്റീരിയൽസും ആയിരിക്കണം. ദെൻ സെലക്ഷൻ ഓഫ് റാങ്ക് ഫയൽസ്. ഒരു എക്സാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങി റാങ്ക് ഫയൽ വാങ്ങും. നിങ്ങളുടെ ഈ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റാങ്ക് ഫയൽ ഇറക്കുന്നവര് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇറക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് അറിയാമോ, തെറ്റിന്റെ അയ്യര് കളിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തെറ്റായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവര് അതൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽപ്പന നടക്കുന്നത്. അത് ഒരു ദിവസം താമസിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആള് വേറൊരു റാങ്ക് ഫയൽ മേടിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റാങ്ക് ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റുകളില്ലാത്ത റാങ്ക് ഫയൽ അത് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ മാർക്കറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന റാങ്ക് ഫയലുകളായിരിക്കണം. ചില റാങ്ക് ഫയലുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ആ ഒരു പിന്നെ വിപണിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അവർ പുതിയൊരു എക്സാം വരുമ്പോൾ വീണ്ടും പൊക്കി പിടിച്ചു വരും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം, ഇത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പോൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഫീൽഡിൽ ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് അത് വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് തെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവരെ അറിയിച്ച് അതൊന്ന് സ്ക്രീൻ ചെയ്തു വന്ന റാങ്ക് ഫയലുകളായിരിക്കും. അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം റാങ്ക് ഫയലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. പിന്നെ ചില റാങ്ക് ഫയൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ട്സ്, ഇൻഫോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ബോക്സുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. ഓക്കെ, മറ്റ് റാങ്ക് ഫയലുകളൊന്നും കാണൂല. അതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്തുള്ളത് ചോദിക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റാങ്ക് ഫയൽ നമ്മൾ കളഞ്ഞിട്ട്, നല്ല റാങ്ക് ഫയൽ കളഞ്ഞിട്ട് അത് പഠിക്കാൻ പോകും. ഇതിനകത്ത് കുത്തി നിറച്ച് വെച്ചേക്കായിരിക്കും, ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ തോന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് സെലക്ഷൻ ഓഫ് റാങ്ക് ഫയൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ദീക്ഷയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏകദേശം 12-13 റാങ്ക് ഫയല് മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. ആ റാങ്ക് ഫയലുകളെല്ലാം ലൈബ്രറിയിൽ അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസിന് ആവശ്യമുള്ള റാങ്ക് ഫയൽ, അവർക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉള്ള നല്ല റാങ്ക് ഫയൽ എടുത്തു വെച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഇതിപ്പോ 12 റാങ്ക് ഫയലും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഷോപ്പിൽ പോയാൽ എല്ലാ റാങ്ക് ഫയലും എടുത്തൊന്ന് മറിച്ച് നോക്കണം. ഒരാൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടോണ്ട് മാത്രം അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളൊന്ന് മറിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ഇന്ന് സമയം എടുത്ത് തന്നെ മറിച്ച് നോക്കണം. നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്നതല്ലേ, പെട്ടെന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളൂ. Then 8th point, combined study is very, very, very important. അത് നിങ്ങൾ കോളേജിലാണെങ്കിലും വീട്ടിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കമ്പൈൻ സ്റ്റഡിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുള്ളത്, അല്ലെ? ഞാൻ കുട്ടികളോട് എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ്, ഡു ഷെയർ ഇൻസ്പയർ. ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഡു ഷെയർ ഇൻസ്പയർ. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടും 2-3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.
ചിലർ ചില സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് മിടുക്കന്മാരായിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം, ഞാൻ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എടുക്കാം, ഞാൻ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തോളാം. അറിയാത്ത ടോപ്പിക് എടുക്കാൻ നോക്കരുത്. അറിയാവുന്ന ടോപ്പിക്ക് മാക്സിമം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് വന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ടോപ്പിക്ക് തന്നെ എടുക്കുക. അത് അറിയാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആദ്യം നിങ്ങൾ അത് ചെയ്ത് കാണിക്കുക. നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തോന്നും, ഷെയർ ചെയ്യാൻ തോന്നും. നിങ്ങളെ തന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരെയും ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുക. കാരണം ഒരു നല്ലൊരു ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ് എടുത്ത സാധനം പിന്നെ മറന്നു പോകില്ല. ഓക്കെ, ആ ഒരു കാര്യം അത് നിങ്ങൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും നല്ല നല്ല ടോപ്പിക്സ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി അങ്ങോട്ട് പ്രാബല്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വലിയ ആ ഒരു സിലബസ് കുഞ്ഞ് സിലബസ് ആയിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ്. Then ninth tip സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ്. സ്വയം വിലയിരുത്താൻ പഠിക്കണം, അല്ലെ? സ്വയം വിലയിരുത്താൻ പഠിക്കണം. എത്ര പേരാണ് ഓൾ ഈസ് വെൽ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വെൽ ഡൺ മൈ ബോയ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽ ഡൺ മൈ ഗേൾ, ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വയം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിക്കാറുണ്ടോ എന്നാണ്. സ്വയം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഒരു നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വയം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ, അതോ ചെയ്യാറുണ്ടോ? ചെയ്യാറുള്ളവരൊന്ന് തമ്പിട്ടെ. യെസ്, വെരി ഗുഡ്, സൂപ്പർ. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യണ്ട, എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കണ്ട. എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ മുറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കണ്ട. ഇന്ന ആള് നിങ്ങളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും, നിങ്ങളെ വിളിച്ച് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും, കണ്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട. അങ്ങോട്ട് പോയി കണ്ണാടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി സൂപ്പർ, അടിപൊളിയായിട്ട് നീ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിന്നെ കൊണ്ടേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പറയണം നന്നായിട്ട് കേട്ടോ. വേറെ ആരെയും നിങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട. കാരണം നിങ്ങളെ പോലെ നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂന്നേ. അതങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. എങ്ങനെ സ്വയം വിലയിരുത്താം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ ചെയ്തതുപോലെ ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വിലയിരുത്താം. നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്തോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വിലയിരുത്തുക. വീക്ക്ലി ആഴ്ച തോറും വിലയിരുത്തണം. ഈ ആഴ്ച ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു, കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചില്ല, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇനി പഠിക്കണം, കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ മന്ത്ലി ഇത് 3 ലെവലിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നാണ്. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ പോരാ, 3 ലെവലും ചെയ്യണം. ഡെയിലി, വീക്ക്ലി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ആരുടെ തിയറിയടാ? ആരുടെ തിയറി? വെരി ഗുഡ് സാന്ദ്ര. മാസ്ലോയുടെ അല്ലെ? മാസ്ലോ, ഓക്കെ, എല്ലാരും വരുന്നു. വെരി ഗുഡ്, സൂപ്പർ. എബ്രഹാം മാസ്ലോയുടെ ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറയുന്ന മാനവികതാവാദത്തിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ നീഡുകളല്ല, ഹൈറാർക്കി ഓഫ് നീഡ് എന്നാണ് അത് പറയാ, അല്ലെ? ആ ഒരു തിയറി പറയുന്നത് ഹൈറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ്. നമ്മുടെ നീഡുകളെല്ലാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, ആ നീഡുകളെല്ലാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഡെയിലി, വീക്ക്ലി, മന്ത്ലി സെൽഫ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഈസി ആവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും ആദ്യമൊക്കെ. അതൊരു ശീലമാക്കി മാറ്റണം. ഓക്കെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചിന്തയാക്കി മാറ്റണം. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തില്ലല്ലോ, എന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മളൊരു സ്പേസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ആര് കൊടുത്തിട്ട് എന്താ കാര്യമെന്നേ. നമുക്കൊരു സ്പേസ് കൊടുക്കണം. അത് കൊടുത്തു തുടങ്ങുമ്പോഴേ അതിന്റെ ഒരു സുഖം മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നമ്മുടെ ആരാണ്? എബ്രഹാം മാസ്ലോയാണ്. നമുക്കറിയാം ഹ്യൂമനിസത്തിന് 2 ആൾക്കാരാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉപജ്ഞാതാവ്, കാൾ റോജേഴ്സും എബ്രഹാം മാസ്ലോയും. ഓക്കെ, കാൾ റോജേഴ്സും എബ്രഹാം മാസ്ലോയും മനുഷ്യന്റെ ആത്മബോധത്തെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മുടെ കാൾ റോജേഴ്സ് പറഞ്ഞത് ആത്മബോധത്തെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എബ്രഹാം മാസ്ലോയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആത്മബോധം എന്ന് പറയുന്ന സെൽഫ് തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ കാൾ റോജേഴ്സ് ആണ്. എന്നാൽ ആവശ്യകതയുടെ ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് കൊണ്ടുവന്നത് എബ്രഹാം മാസ്ലോയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക. ഈ കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, PSC ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, കേറ്ററ്റിനും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ സെൽഫ് തിയറിക്കകത്ത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നതാണ്. സെൽഫ് തിയറി പറയുമ്പോ ഒരു കാര്യം, ഈ തിയറിക്കകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് ഏതെന്ന് PSC ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദർ ഈസ് കോൺസെപ്റ്റ്, ആശയം. ഓക്കെ,
സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മബോധം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ ആ ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞതും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് തിയറിക്കകത്താണ് എന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയല്ലോ. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉറക്കം വരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, പെട്ടെന്ന് തന്നെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് കോൺഫിഡന്റ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശീലിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് കോൺഫിഡന്റ്. നമുക്ക് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല, പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ 10 പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ? എന്തായിരുന്നു? ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, ചേഞ്ച് യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു അല്ലെ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് തടസ്സങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് തടസ്സങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ദ തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസ് യുവർ സ്റ്റഡി സ്പേസ്. ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കണം കേട്ടോ. ഓർഗനൈസ് യുവർ സ്റ്റഡി സ്പേസ്. നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, നിങ്ങൾ അതിനകത്തേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുക. വേറൊരു കാര്യം കൂടെ, ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ആ സ്റ്റഡി സ്പേസിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എന്റെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇട്ടാൽ, എന്റെ നല്ല നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇട്ടാൽ നല്ലതായിരിക്കും. നമ്മൾ എത്ര പേര് ഈ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഒരു സ്പേസ്, അത് എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, അത് എത്ര വൃത്തിയുള്ള സ്പേസ് ആണോ വൃത്തിയില്ലാത്ത സ്പേസ് ആണോ, നമ്മൾ അതിനെ അടുക്കി വെക്കുമ്പോൾ അത് വൃത്തിയാവും. ആ ഒരു സ്പേസിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. ദെൻ അടുത്തത് സിലബസ് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ 4ാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്. ദെൻ ടൈം ടേബിൾ ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ദെൻ പ്രാക്ടീസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, PYQ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അവോയ്ഡ് മിസ്റ്റേക്സ്. എന്തൊക്കെയാണ് മിസ്റ്റേക്സ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയി. ദെൻ കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി, ദെൻ സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ, ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് കോൺഫിഡന്റ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ 180 ദിവസത്തെ ദീക്ഷയുടെ ഫോക്കസ് അത് തന്നെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കാര്യം 4 ലെവൽ സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെ. 180 ഡേയ്സ് ഓർ 6 മന്ത്സ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ 4 ലെവൽ സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ? എങ്കിൽ എഴുതിയെടുത്തോളൂ. ഈ സ്ട്രാറ്റജി ദീക്ഷയുടെ സ്വന്തമാണ്, പുറത്തേക്ക് നൽകുന്നു. നിങ്ങളും പരീക്ഷ നോക്കിക്കോളൂ. പരീക്ഷയിട്ട് വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദീക്ഷയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, എന്തായാലും നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലെവൽ 1 എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് മന്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ്. ഏത് കുട്ടികളാണെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് ലെവൽ അവരെ ഓക്കെ ആക്കി എടുക്കുക. ഇനി എത്ര പേര് അതിനകത്ത് പഠിച്ച് റിവിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ആ ബാച്ചിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഫസ്റ്റ് മന്ത്. നിങ്ങളും അത് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒന്നും അറിയാത്തത് പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കുക. പുതിയ ഒരു എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ടാബുലർ റാസ അല്ലെ, ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മള് ഒരു സ്ലേറ്റ് പോലെ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ആ സ്ലേറ്റ് പോലെ ആയിരിക്കുക. എന്നിട്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് മന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റേജ്. അതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജില് 2ാമത്തെ മാസം, 3ാമത്തെ മാസം, 4ാമത്തെ മാസം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് മന്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. 2, 3, 4 മാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ്. ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾ വിജയകരമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം 2, 3, 4 മാസങ്ങളിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ് മാക്സിമം പഠിപ്പിച്ച് സെറ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്ര മാസം ഉണ്ട്? 3 മാസമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, 2, 3, 4. ഓക്കെ, ഈ 3 മാസങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും പഠിക്കേണ്ട ലെവൽ 2 എന്ന് പറയുന്നത്. ലെവൽ 3 എന്ന് പറയുന്നത് 5ാമത്തെ മാസമാണ്. അത് റിവിഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ്. അപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് തീരാത്ത കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അത് ഈ 5ാമത്തെ മാസത്തിൽ റിവിഷൻ സ്റ്റേജിൽ അതും പഠിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ആൻഡ് ലെവൽ 4 എന്ന് പറയുന്ന 6ാമത്തെ മാസം സെക്കൻഡ് ലെവൽ റിവിഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയല്ലേ? അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച പിന്നെ ഏത് എക്സാമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാണ്ട് അല്ലെ? പക്ഷെ മനസ്സ് വേണം കേട്ടോ. മനസ്സ് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് അത് സാധിക്കും. 180 ദിവസം നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഫസ്റ്റ് മന്ത് നിങ്ങൾ ബേസ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് ലെവൽ, അതായത് 2, 3, 4 മാസങ്ങളിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ലെവൽ 3 എന്ന് പറയുന്ന 5ാമത്തെ മാസം ആദ്യത്തെ റിവിഷൻ സ്റ്റേജ്, 4ാമത്തെ സ്റ്റേജില് അതായത് 6ാമത്തെ മാസം സെക്കൻഡ് ലെവൽ റിവിഷൻ സ്റ്റേജ്. 2 പ്രാവശ്യം റിവിഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അത്രമാത്രം കോൺഫിഡൻസ് കൂടും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് ശ്രമിക്കുക, ഇതൊന്ന് പാലിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ജീവിതത്തെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സമയം പാഴാക്കരുത്.
കാരണം ഈ സമയമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഡു ഇറ്റ് നൗ എന്ന് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. സമയം ഒരു കാരണവശാലും പാഴാക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇത്രയും പോയിന്റ്സും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. കുറച്ച് സ്പീഡും കൂടിപ്പോയി എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. ഒരു 1.5 മണിക്കൂറോ 2 മണിക്കൂറോ കൊണ്ടുള്ള സെഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ദീക്ഷയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കാരണം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെയാണ് അത് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ചെയ്യുക. അത് മറന്നു പോകരുത്. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നിട്ടേ പോകാവൂ. ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ലിങ്ക് ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പിലിടും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ മറന്നു പോകരുത്. എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെട്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ജോജു സാറിലേക്ക് വരും. പ്രിയപ്പെട്ട ഷാഫി സാർ, ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെഷന് ഒത്തിരി സ്നേഹപൂർവ്വം നന്ദി പറയുന്നു. ശരിക്കും ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ബേസിൽ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷനാണ് നടത്തിയത്. മാർത്തിയപ്ലസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലെ അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെയും ഇന്നിവിടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഒത്തിരി സ്നേഹപൂർവ്വം ഷാഫി സാറിന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അഭിവാദനങ്ങളും അഭിനന്ദനങ്ങളും സ്നേഹപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിന്റെ മറുപടി ഷാഫി സാർ തരും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യണം. ഗൂഗിൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒത്തിരി സ്നേഹപൂർവ്വം എല്ലാവർക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു. ടാനിയ, ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് വരാം. കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, HSA ക്ലാസ്സസ് ദീക്ഷയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഹൈഫ. ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക, തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. എഡ്യൂക്കേഷൻ നെറ്റ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് സിലബസ് അനാലിസിസ് നടത്തിയിരിക്കണം. അതിന്റെ പാറ്റേൺ ഒക്കെ ചേഞ്ച് ആയത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കാണും. അപ്പോൾ ആ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ എന്താണ്, ഗുപ്തയുടെ ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, കുറച്ച് നല്ല അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എയർഹന്തിന്റെ ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റ്, നല്ല ടെക്സ്റ്റുകൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ നെറ്റിനകത്ത് തന്നെ നല്ല ടെക്സ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആ ടെക്സ്റ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾ മേടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് പേപ്പർ 1 ആണ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടാനിയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. എഴുതിയപ്പോഴൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പേപ്പർ 1 ആയിരിക്കും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നിയത്. എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് അതൊന്ന് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോടൊന്ന് ചോദിച്ചോണേ. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജീസ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നന്നായിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തോളൂ ടാനിയ. ഓക്കെ, PYQല് 44 പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതും കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ജനറൽ പേപ്പർ 1 44 പാറ്റേൺസ് അതിനകത്ത് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ മാത്സിന്റെ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിനകത്ത് നമുക്കറിയാം 44 പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട്. ആ പാറ്റേൺസിൽ ഒരു 30 പാറ്റേൺസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നെറ്റ് ഉറപ്പാണ്. ഞാനിത് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാനൊരു 5 ഡേയ്സ് എടുത്തില്ല കേട്ടോ. 3 to 4 ഡേയ്സിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലാണ് ഞാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ നെറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തത്. അത് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ്, മാക്സിമം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക. പേപ്പർ 1 ആണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തത്. ഗൂഗിൾ ഫോംസ് ഇവിടെ ഇടുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു ശോഭ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഗൂഗിൾ ഫോം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാണ്. വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ചോദിക്കാം, ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കാം. വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പേപ്പർ 1 ടിപ്സ്, ഹൗ ടു ഓവർകം ദാറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പേപ്പർ 1 മാക്സിമം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിന് ഒരു കോച്ചിങ് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ഈ 44 പാറ്റേൺസ് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പേപ്പർ 1 ക്ലാസ്, നെറ്റിന്റെ പേപ്പർ 1 ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ദീക്ഷയിലുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സെന്റർ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ പോകണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും
ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ക്ലിയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ LPUP നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഒന്ന് പറയുക, ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. February 3rd ഒരു ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സാർ. വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആൻഡ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. കുറെ ടിപ്സിലൂടെയും ട്രിക്സിലൂടെയും ഒക്കെ സാറ് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റി. അപ്പോൾ സാറിന് നന്ദി പറയാനായിട്ട് ആദരവ് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Dear esteemed gathering, as we come to the end of this enlightening webinar on how to crack CATET and LPSA UPSA exams, I would like to take this opportunity to express my heartfelt gratitude to each and every one of you who made this event a resounding success. I would like to extend my sincere appreciation to Diksha PSC Coaching Center, led by its founder, Dr. Shafi Thompson, for collaborating with us to organize this webinar. Dr. Shafi's expertise and insight as our resource person were truly invaluable, and we are grateful for his time and effort in sharing his knowledge with us. Thank you, sir. To our principal and esteemed teachers of Mark Theophilus Training College, I would like to express my deepest gratitude for your constant support and guidance. To our participants, I would like to thank you for your active participation and engagement throughout the webinar. We hope that you found the session informative and helpful in your preparation for the CATET and LPSA UPSA exams. Thank you once again to everyone involved, and we look forward to organizing more such events in the future. Thank you. അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിന്റെ ചാറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നാഷണൽ ആന്തത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जय गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे